Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurukum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 28 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikomandakan oleh Ustadz Sobirin Agusci dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Mas Abdul Ahmad Nasir SHI dengan pembahasan kitab Fathul Qorib karya Syekh Yahya Aman. Untuk ketertiban dan kenyaman beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau pada para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Sepertinya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استغفر الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية المباركة والصلوات تجبد لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية المباركة والصلوات تجبد لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا
شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير اللهم اجنا من النار 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 السالمين اللهم انت السلام ومنك السلام اليك يعود السلام فينا ربنا بسلام وادخل جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولكم له وعبد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بعافية دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال في كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بنية الفتوح في الدين أن الله يرزقنا الفهم في كلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلنا من المتبين لشريعته والمهتدين بهدي والمتمسكين بسنته ويهدينا أولادنا أحباءنا ومن حضر مجلسنا إلى صراط الله المستقيم الذي درج عليه أسلافنا الصالحون وآباؤنا الطاهرون وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى رسلنا مهاجر إلى الله أحمد وعيسى وسيدنا مقدم محمد بن بعلوي ثم إلى رسولنا الحبيب عبد الله بن علوي محمد حداد وصولهم وفروهم وخصوصا على صاحب المجلس أستاذ الداعي إلى الله بأحمد بن عبد الله الحبشي وبألبي بأحمد باسن وبأحمد بن الكعب بصالح موسى حمي أبي بكر المسكب
وأبويا الشيخ محمد بن علي بن عباس مالك المكي الحسني والوالد سيد مساق حسين نبي مساق سيد مصالح سيد محمد بن علي بن شاب سالي بن عبد الله في أصول وفريم وجميع مشايخ تلامذتهم ومحبين خصوصا على الذين يقيمون الصلاة ويخدمون ويعلمون في هذا المسجد ووصولهم وفروعهم أن الله يؤلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأمتنا خاصة وجميع أمتنا وأمة المسلمين عامة. الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورسوله والأمانة وصلب الصالح من النية الصالحة وأن الله يتقبل صلاتنا ودعاءنا وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحاب الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشابها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر الحاضرين والحاضرات والآباء والأمهات والإخوان والأخوات, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah dengan sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita melapaskan kalimat alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita bersyukur dan terus selalu kita berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala macam limpahan rahmat, kasih sayang, nikmat, karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah henti-hentinya memberikan kepada kita semua. Terkhusus kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah Allah. Tadi sama-sama kita telah melaksanakan sholat asar berjamaah. Sekarang kita melanjutkan dengan kajian agama atau majlis taklim. Fa insyaallah
Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan pada sore hari ini akan menjadi sebab kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sebab apa yang kita lakukan pada sore hari ini, amalan yang kita lakukan pada sore hari ini akan menjadi sebab segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, diberikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, dan segala hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan negara Indonesia negara yang makmur, negara yang aman, menjadi negara baldatun thayyibatun wa ghafur. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa marilah kita selalu untuk membiasakan lisan kita ini untuk membaca salawat kepada salah seorang, kepada seorang yang sangat berjasa kepada kita semua, pada seorang yang bakal kelak menolong kita di akhirat. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma adhib uzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma adhib uzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma adhib uzna qalbi fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dan berkat kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah yang selalu bersama Rasulullah baik dunia maupun akhirah, yang kita betul-betul diakui oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah, yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, pada hari Sabtu selesai kita melaksanakan sholat asar berjamaah, kita akan sama-sama belajar, sama-sama kita mengkaji sebuah kitab yang berjudul Fathul Qaribul Mujib ala Tahzibit Taqrib wa Tarhib, buah karya dari seorang ulama yang bernama Syekh Yahya Aman, yang disyarahi oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Makki Al-Hasani rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa bi barakatihima wa bi barakati asatizatina wa masyayikhina fid daran. Amin ya insyaallah. Pada kesempatan sore hari ini melanjutkan daripada kajian kita, masih menjelaskan tentang at-taghribu fi salatil jumu'ah wa fil ghusli wa tabkiri laha wal ijtihad fi du'a yaumiha. Jadi pada kesempatan sore hari ini masih membahas tentang bab, yaitu anjuran agar kita melaksanakan sholat Jumat, anjuran agar kita mandi sebelum sholat Jumat, dan wa tabkiri laha, dan anjuran agar kita bergegas atau bercepat di dalam kita datang ke masjid, dan anjuran agar kita bersungguh-sungguh di dalam bermunajat kepada Allah pada hari Jumat. Itu bab yang bakal kita bahas. Dan juga di dalam setelah bab ini juga masih ada berhubungan tentang hari Jumat. Ada dua bab setelah bab ini masih berhubungan tentang hari Jumat. Jadi insyaallah mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan kita jelaskan. Kemarin alhamdulillah
telah kita jelaskan daripada dalil mengenai kewajiban sholat Jumat, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Jumu'ah, ya, di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, itu yang menjadi dasar atau dalil kewajiban sholat Jum'ah, yang mana di dalam firman tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini jadi dalilnya. Kemarin sudah kita bahas tafsirnya, sudah kita bahas juga. Pada minggu yang lalu sudah kita bahas tafsir daripada ayat tersebut, yang pada intinya di dalam ayat ini yang menjadikan diambil hukum wajibnya kita melakukan sholat Jumat. Kemarin juga sudah kita jelaskan di dalam tafsirnya, di dalam syarah daripada kitab ini, As-Sayyid Alawi mengatakan tentang wa yusannu fihi sunnah yang ada di dalam hari Jumat tersebut. Kemarin kita telah sebutkan salah satunya, yang pertama al-ghusl, mandi. Nanti lebih dirincikan lagi setelah bab ini akan dijelaskan secara rinci lagi mandi yang disebut mandi sunnah itu yang bagaimana, niatnya bagaimana, fadilahnya bagaimana, nanti bakal disebutkan. Begitu juga wat tatayyub, berwangi-wangian, nanti bakal disebutkan. Wal lubsul bayad, memakai pakaian yang putih atau pakaian yang menurut kita pakaian yang paling bagus, kemarin sudah kita jelaskan dan bakal insyaallah dijelaskan lebih rinci kembali. Wa tabkir ila shalah, nah begitu juga bergegas, bercepat-cepat di dalam kita melakukan sholat Jumat tersebut, ya, bakal dibahas di dalam bab ini. Wa tanafful qabla khurujil imam, dan melakukan daripada sholat sunnah, ya, sebelum daripada khatib keluar, yakni khatib naik di atas mimbar. Begitu juga wal iksara minas salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat tersebut. Nah, insyaallah akan dibahas di dalam bab-bab berikutnya. Selanjutnya mengenai daripada fadilah salat Jumat juga. Nah, di sini ada hadis, ya, hadis yang sering kita dengar, ya, hadis yang sering kita dengar, yaitu hadis tentang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Di sini disebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna izajtunibatil kabair, rawahu Muslim wa ghairuhu. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang, masih membahas tentang fadilah salat Jumat, keutamaan salat Jumat. Maka di dalam hadis ini apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala as-salawatul khamsu. As-salat, salawatu yakni jamak dari as-salatu. As-salah itu bentuk mufrad di dalam ilmu nahwu. Kita belajar dari ilmu nahwu, ada mufrad, ada musanna, ada jamak taksir, ada jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muzakkir salim. Nah, di sini disebutkan as-salawatu jamak. Jadi salat yang 5. Apa dia salat yang 5? Maksudnya salat fardu. Di dalam sehari semalam kita diwajibkan sebanyak 5 kali salat fardu. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, dan Jumat kepada Jumat, salat Jumat pada salat Jumat, salat Jumat yang lain. Wa ramadan ila ramadan, dan bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang lain. Mukaffiratun lima bainahunna, ada penghapusan. Mukaffiratun yakni penebus dosa atau penghapusan dosa, lima bainahunna, di antara keduanya tersebut. Izastuni batil kabair, selagi dia tidak melakukan daripada
dosa-dosa besar. Nah, sedikit kita akan membahas daripada hadis tersebut. Jadi yang dikatakan as-salawatul khamsu di dalam hadis ini yakni pelaksanaan daripada solat 5 waktu. Jadi disebutkan lima bainahuma mukaffiratul lima bainahunna, akan diampuni segala dosanya di antara keduanya. Maksudnya di sini apa? Ketika solat ketemu solat, ini sering dijelaskan oleh para asatidz. Jadi salah satu nikmat, salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu banyaknya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sayangnya Allah, rahmatnya Allah, yaitu banyaknya maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi kita, banyaknya peluang bagi kita untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya disebutkan di dalam hadis ini, yakni ketemu antara solat dan solat itu ada mukaffiratun, penebus daripada dosa-dosa kita. Jadi tadi misalkan kita solat zuhur, ketemulah solat asar. Jadi solat zuhur ketemu solat asar, di tengah-tengah ini apabila kita melakukan dosa, dosa makna dalam tanda kutip iza tunibatil kabair, selagi tidak melakukan dosa besar, artinya dosa-dosa kecil. Nah, dosa kecil yang kita lakukan tersebut ketika kita ketemu antara waktu zuhur dan waktu asar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi disyaratkan di sini, maksudnya as-salawatul khamsu di dalam hadisnya itu, yakni orang-orang yang melakukan salatnya, yang melakukan salat, bukan bertemunya waktunya. Bukan bertemu antara waktu zuhur dan asar bertemu, itu diampuni segala dosa-dosanya. Bukan bertemu waktunya, tapi orang yang melakukan sholatnya. Jadi orang yang melakukan sholat zuhur, ketemu lagi dia melakukan sholat asar. Nah, orang yang sholat ini tadi, yang sholat dia sholat zuhur, dia sholat asar tadi, maka ketika dia melakukan dosa-dosa yang kecil, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita bahas di sini bukan salat ini, tapi salat Jumat tadi. Salat Jumat, karena bab yang kita bahas ini daripada keutamaan anjuran di dalam kita melakukan salat Jumat. Maka masuk hadis ini tadi. Termasuk hadis ini membahas tentang fadilah salat Jumat. Jadi yang dibahas ini adalah al-jumu'ahnya, yang kita nak ambil pelajarannya al-jumu'ah ilal jumu'ah. Jadi hari Jumat ketemu hari Jumat lain, min salatil Jumat ila salatil Jumatil akhir. Jadi yang dikatakan di sini orang yang melakukan salatnya. Jadi bukan bertemunya hari Jumat ini ketemu hari Jumat yang lain. Jadi sekali lagi ditegaskan di sini, bukan bertemunya hari Jumat pada hari Jumat yang lain, tapi ketika seorang itu melakukan salat Jumat pada minggu yang kemarin, ketemulah lagi pada hari Jumat yang ini dia melakukan salat. Nah, itu dia mendapatkan ganjaran tersebut, ya ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Apa dosa-dosa besar? Dijelaskan di dalam syarahnya, yang termasuk dosa-dosa besar al-kabair kal isyraku billah, seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah. Syirik kepada Allah, salah satu dosa besar itu kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah, tidak yakin kepada Allah. Nah, ini salah satu dosa besar. Nah, kadang kita ini tidak terasa dengan syirik ini. Syirik ada yang syirik khafi, yang ringan, yang sering kadang kita lakukan. Tapi kalau syirik yang terang-terangan, fa insyaallah tidak kita lakukan. Syirik yang terang-terangan apa misalnya? Nyembah patung, nyembah berhala, itu insyaallah tidak kita lakukan, insyaallah sampai akhir hayat kita Allah mantapkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syiriknya khafi, syirik yang ringan, terkadang kita ini tidak sadar kita melakukannya. Salah satunya apa? Misalkan seseorang itu terbiasa dia makan obat. Jadi kalau dia makan obat, misalnya dia makan obat, akhirnya dia ngomonglah kepada seorang yang lain, dia ngomong, alhamdulillah aku semenjak makan obat ini sembuh. Nah,
semenjak makan obat ini sembuh. Artinya dia mengakui obat tadi yang menyembuhkan, bukannya Allah Subhanahu wa taala. Simpel, sepele, tapi omongan seperti ini dia meyakinkan obatnya yang menyembuhkan, bukannya Allah. Fa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau seorang itu sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, ketika seseorang misalnya hari itu mendung, asar ini gelap misalnya, hujan ini pasti, memastikan sesuatu yang gelap, ya misalnya gelap sore ini, asar ini gelap ini, ya hujan ini, memastikan. Belum tentu gelapnya hari itu bisa hujan, ya, bukan berarti awan tuh gelap turunnya hujan, tidak juga, kadang tidak turun hujan, tapi omongan kita tadi, itu yang kita takutkan termasuk tergolong yang syirik, yang khafi tadi, ya, dengan ucapan yang kita kadang tidak sadar kita ngomongnya tadi. Tapi kalau syirik yang jelas tadi, insya Allah Allah jaga kita. Nah, ini dosa-dosa yang besar. Wa uququl walidain, termasuk juga durhaka kepada orang tua. Ini dosa yang tidak diampuni. Walaupun dia sholat Jumat, ketemu lagi sholat Jumat, walaupun demi setiap waktu dia sholat, setiap waktu, tapi bermasalah berkaitan tentang uququl walidain, durhaka terhadap orang tua, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang durhaka sama orang tua. Ya, sejahat-jahat apapun perlakuan daripada orang tua kita, tidak berhak untuk kita menghukumi orang tua tadi. Ya, jangan sekali-kali kita menghukumi wong tua kita, ya, walaupun wong tua kita salah, sejahat-jahat wong tua kita, perlakuan wong tua kita, kita sebagai anak, kita sebagai anak tidak boleh durhaka sama wong tua, tapi dengan adab, dengan cara. Walaupun wong tua kita tadi, selagi dia tidak memerintahkan kita sesuatu yang maksiat. Karena di dalam hadis Rasulullah kata, la ta'ata li ma'siyati khaliq, tidak ada ketaatan pada seorang yang menyuruh kita di dalam melakukan perbuatan maksiat. Ya. Jadi durhaka sama orang tua tidak termasuk orang-orang yang bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia melakukan sholat Jumat tadi, tidak termasuk. Karena dosanya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridha walidain wa suqtullah fi suqtul walidain. Redha Allah itu tergantung redhonya wong tua, dan murka Allah tergantung murkanya wong tua. Jadi jangan main-main kita terhadap wong tua. Sekali kita menyakiti hati wong tua, Allah tidak akan redha sama kita. Bahkan kita ini dituntut untuk birrul walidain, untuk berbakti sama wong tua. Wong tua tidak dituntut. Ya, jadi wong tua nak jahat seperti apapun, kita sebagai anak harus berbakti. Ya. Kita sebagai anak harus berbakti dengan cara selagi dia tidak menyuruh kita daripada perbuatan maksiat, kita harus taat sama dia. Ya. Jangan pernah terjadi zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam. Jadi dia punya wong tua tidak Islam. Ya, belum masuk Islam. Jadi akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini pengen nak bersamamu terus, ya, pengen jihad padamu, pengen duduk mulazim padamu. Kata Rasulullah, kau ada wong tua tak? Ada ya Rasulullah, tapi wong tua aku ini belum Islam. Wong tua aku belum Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai fulan bin fulan, ya, maukah kau, tegatkah engkau melihat wong tuamu nanti disiksa di akhirat? Orang yang kafir pasti dia masuk neraka. Sekarang ini kata Rasulullah SAW, kau bahagiakan dunia, walaupun nanti wong tuamu kelak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya, karena dia belum masuk Islam. Tapi waktu sekarang ini Allah masih berikan kesempatan, wong tua kau masih hidup, mau kau bahagiakan dia, senangkan dia, sebagaimana nanti kelak dia bakal mendapat siksaan daripada Allah SWT. Kesempatan sekarang dunia inilah kau buat surga bagi dia. Selagi umurnya masih ada, kata Rasulullah, buat surga di dunia ini. Ini perintah daripada Rasulullah SAW tentang uququl walidain tadi. Jadi di sini orang yang uququl walidain tidak akan mendapatkan daripada
ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal yamin wal amus, orang-orang yang bersumpah palsu, ya, bersumpah palsu. Oh, banyak sekarang ini sumpah-sumpah palsu, ya, banyaknya. Kita tidak sebutkan siapa-siapa itu. Pokoknya banyak yang janji-janji palsu, ya, bersumpah megang Al-Quran atas nama Allah. Hati-hati, jangan main-main yang bersumpah palsu, ya, jangan main-main. Dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang ini. Itu apa ya? Takut ya. Jangan kita tidak ngomong yang pucuk-pucuk, kita yang bawa-bawa juga terkadang melakukan seperti itu. Wong dagang. Dagang itu ya Allah. Demi dia melakukan dagangannya berani dia bersumpah kadang. Iya, bagus ini, demi Allah bagus nih. Buah ini bagus, manis. Ya, sedap ini. Baju ini bagus ini. Ini nomor 1 ini. Padahal nomor 3, padahal nomor 4. Ya, itu tidak sadar dengan ucapan kita tidak sadar. Nah, orang seperti ini tidak termasuk ini di dalam hadisnya Rasulullah SAW, tidak akan diampuni dosa dia. Wa akul malal yatim, begitu juga orang-orang yang memakan harta anak yatim. Allah, memakan harta anak yatim, hak atau anak yatim dimbeknya, ya, dimakannya, ngurusi anak yatim, cuman duitnya anak yatim, hartanya anak yatim dimbeknya, tidak diserahkan kepada anak yatim tersebut. Hati-hati, ini termasuk orang-orang yang tidak akan diampuni dosa-dosanya. Jadi kembali kepada hadis ini, jadi inti daripada hadis tersebut, jadi seseorang itu apabila dia melakukan sholat Jum'ah, ya, pada minggu kemarin kita sholat Jum'ah, lagi hari Jumat ini, ya, kita ketemu hari Jumat lagi, maka insya Allah dosa-dosa yang kita lakukan selama di tengah-tengah kita ketemu hari Jumat tersebut, nah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itulah fadilah daripada hari Jumat. Karena kita membahas tentang fadilah sholat Jumat. Maka kita alhamdulillah wa syukurillah, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Peluang ini bakal kita dapat terus. Ya. Jadi peluang ini bakal kita dapat terus selagi umur kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini berarti kita ini banyak-banyak bersyukur. Kalau seandainya ketemu lagi hari Jumat, berarti kita nasykurullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita sholat Jumat tersebut, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita dicabut nyawa kita, tidak dapat lagi kita daripada fadilah yang tadi, fadilah yang kita sebutkan tadi. Tapi oleh karena Allah masihkan umur kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ada 2 nikmat kata Nabi, nikmatani maububatani alal insan, as-sihah wal far. Ada 2 nikmat yang manusia itu lalai, ya, lupa kadang. Lupa dengan nikmat tersebut. Apa dia? Nikmat sehat dan nikmat waktu sempat. Ini kadang seorang itu lupa, lagi sehat lupa, lagi sehat tidak sholat Jumat dia, lagi sehat dia tidak melakukan sholat, di waktunya lagi lapang, padahal sehat dan kesempatan itu ada rasul mal. Kalau berdagang itu modal, ya, modal utama untuk dia mendapatkan keuntungan. Begitu juga kesehatan, waktu yang lapang itu modalnya kita, modalnya di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan keuntungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan kita tidak bisa memanfaatkan daripada modal tersebut. Orang-orang yang dapat memanfaatkan modal tersebut, dia akan mendapatkan pahala yang banyak selagi dia hidup di dunia ini. Tapi seorang yang tidak bisa memanfaatkan modalnya tadi, rugi dia. Seperti orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan modal, kalau kita dagang, ya, tidak bisa memanfaatkan modalnya, rugi beda, habis beda dagangan dia. Begitu juga kita hidup di dunia ini, apa modal utama kita? Kesehatan dan kesempatan. Kalau seandainya kita tidak memanfaatkan daripada modal ini, kesehatan kita buat ngelupa, tidak ingat Allah, kita berpoya-poya, kita bermaksiat, maka kita menghabiskan modal kita tadi untuk sesuatu yang sia-sia. Padahal Allah sudah memberikan kita kesempatan. Ya. Itu ini kalau sudah dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak akan ngerasakan lagi. Seperti seorang itu, ini logikanya. Kalau kita nih, misal kita ada nikmat dicabut oleh Allah nikmat tersebut. Misalnya kita ada motor, tiba-tiba motor kita hilang. Nikmat mendapatkan kendaraan nikmat kita pacak kendaraan motor
hilang, tidak baca kita rasukan lagi. Tapi nikmat-nikmat yang lain masih pacak kita rasukan, masih pacak. Kalau ada mobil pacak kita mobil. Kalau kita bisa berjalan, kita berjalan, masih kita rasukan. Tapi ada satu saat nikmat-nikmat itu serentak tidak pacak kita rasukan lagi. Apa itu? Kapan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pernah tak kita bayangkan ketika seorang tuh meninggal dunia serentak, seluruh nikmat itu tak pacak kita rasakan lagi. Duduk tak baca lagi, tegak tak baca lagi, makan tak baca lagi, minum tak baca lagi, rasakan apa tak pacak, serentak putus kalau nikmat-nikmat yang lain. Serem itu kalau sudah Allah cabut nyawa gitu, serem itu. Putus kalau segala kenikmatan tak baca kita rasukan lagi. Pernah tak kita bayangkan itu? Pernah tak kita bayangkan itu? Kalau sudah Allah cabut nyawa gitu serentak, tidak pacak ngerasukan nikmat-nikmat yang lain. Tapi kalau sikok bedin oleh Allah, pacak kita ngerasukan. Iya, masih pacak kita. Ini kalau sudah datang iza ja'a ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya itu, tidak pacak dimajukan, tidak pacak dimundurkan. Udah innalillahi serentak habis, tidak baca kita ngerasukan daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar hadirin wa hadirat wa rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya di dalam hadis ini, ketika pertemuan sholat dan sholat, ketemu antara waktu sholat dan waktu sholat, seorang itu sholat di waktu zuhur misalnya, sholat asar ketemu asar, begitu juga hari Jumat ketemu hari Jumat, Ramadan dan Ramadan, nanti ketemu Ramadan tahun kemarin, Ramadan tahun ini. Intinya Pak, insya Allah ketika dia berpuasa di bulan Ramadan tersebut, nanti datang lagi dia berpuasa, nah di tengah-tengah tersebut dia melakukan dosa kecil, insya Allah segala dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini disebutkan salah satu kelebihannya juga wasatar auzara am kullah. Ketika seorang itu dia melakukan tadi, intinya sholat Jumat tadi, entah itu sholat ketemu sholat atau Jumat ketemu Jumat, Ramadan ketemu Jumat, ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga diberikan gambaran dia bakal dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun itu tidak melakukan dosa. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah dia di dalam naungan Allah, di dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, Pak, insyaallah dia tidak akan melakukan dosa-dosa yang kecil. Jadi keuntungan bagi orang-orang yang melakukan daripada sholat Jumat tadi, ketika dia melakukan sholat Jumat, selain dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang kecil, dan dia juga mendapatkan naungan, mendapatkan perlindungan dari Allah sepanjang tahun tersebut, tidak akan melakukan dosa-dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti dia tetap melakukan dosa, tapi Pak, insyaallah akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maklum kita ni manusia, kadang khilaf, yang mana manusia itu kadang khilaf. Sumyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu dinamakan insan, kan insan. Insan itu apa? Diambil dari kalimat nisyan, lupa. Kita ni galak lupa. Tapi keutamaan kita lakukan tadi sholat Jumat ketemu sholat Jumat, kita melakukan itu Pak, insyaallah Allah tetap jaga. Kalaupun kita khilaf, karena kita melakukan daripada sholat Jumat itu Pak, insyaallah Allah ingatkan kita. Allah ingatkan kita ketika kita tergelincir melakukan perbuatan maksiat, dengan tanda kutip maksiat, dosa yang kecil, bukan dosa yang besar yang kita sebutkan tadi, insyaallah akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah daripada penjelasan fadilah daripada hadis tersebut. Di dalam kitab ini juga dijelaskan, ada hadis masih mengenai tentang fadilah Jumat, tapi insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang masih fadilah-fadilah, yaitu tentang fadilah mandi dan fadilah orang-orang yang bergegas di dalam dia melakukan datang di masjid, datang duluan. Ada nanti diberikan gambaran daripada Rasulullah SAW mendapatkan pahala seperti sapi, seperti unta, nanti akan bakal disebutkan ada hadisnya.
ada hadis yang bakal disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, Pak. Insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا ولا ينسيك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك واصبر الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على والمسلمين في فلسطين اللهم صل على والمسلمين في فلسطين اللهم صل على اخواننا والمجاهدين في فلسطين وأيد قوة منك برحمتك يا الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.